بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول اللہ کریم۔ یہ پرابلم سنگولر سولیوشن سے ریلیٹڈ ہے۔ فائنڈ دی جنرل اینڈ سنگولر سولیوشن آف 9p² 2 - y whole up square is equal to 4 times 3 - y۔ تو اس پرابلم کے سولیوشن میں بعد میں ہم سنگولر سولیوشن کا مطلب بھی بتائیں گے، تب جا کے اس کو سنگولر سولیوشن کو فائنڈ کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم جنرل سولیوشن یہاں پر اس کا فائنڈ کریں گے، اور جنرل سولیوشن کے بارے میں بتا دیں کہ کسی ڈفرینشیل ایکویشن کے جنرل سولیوشن کا یہ مطلب ہوتا ہے، اسے جنرل سولیوشن تب کہیں گے جب جتنے آرڈر کا ڈفرینشیل ایکویشن ہے اتنے ہی اس کے سولیوشن میں آربیٹری کانسٹنٹ ہوں۔ جیسے کہ یہاں پر پی لکھا ہے، تو پی کا مطلب ہوتا ہے، جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں، پی مطلب ہوتا ہے dy/dx ہوتا ہے، یعنی y کا ایک ہی بار ڈفرینسیشن ہے، تو یہ فرسٹ آرڈر کا ڈفرینشیل ایکویشن ہے، فرسٹ آرڈر کا بٹ ہائر ڈگری کا یہ ڈفرینشیل ایکویشن ہے۔ تو فرسٹ آرڈر کا اگر ہے تو اس کے جو سولیوشن ہوگا اس میں صرف ایک ہی آربیٹری کانسٹنٹ ہوگا، تو ایسے سولیوشن کو ہم جنرل سولیوشن بولیں گے۔ تو ہم اسی جنرل سولیوشن کو سب سے پہلے فائنڈ کریں گے۔ سب سے پہلے جیسے کہ پی کے بارے میں بتایا، پی جو ہے وہ dy/dx ہوتا ہے، تو گیون ڈفرینشیل ایکویشن کو لکھ کے پھر ہم اس کو سالو کریں گے۔ تو گیون ڈفرینشیل ایکویشن از 9p² 2 - y whole up square is equal to 4 times 3 - y۔ یہاں سے ہم پی کی ویلو رکھیں گے پہلے تو پی کی ویلو جو ہوتی ہے وہ dy/dx ہوتی ہے، اسکوائر ہے تو ہول اپ اسکوائر کر دیں گے، اور یہاں سے ہم کوشش کریں گے کہ ویریبل سیپریٹ ہو جائیں تاکہ ہم اس کو انٹیگریٹ کر سکیں آسانی سے۔ فرسٹ آرڈر کا ہے تو یہی سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر ہول اپ اسکوائر بھی ہے، تو اس کو بھی ہم ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ y کا ٹرم ہے، تو اس کو ہم y والوں کو ایک ساتھ رکھنا چاہیں گے، اور سب سے پہلا کام تو یہ کہ ہم ہول اپ اسکوائر ہٹائیں۔ تو اس کے لیے دونوں سائڈ اسکوائر روٹ لے لیں گے، تو ٹیکنگ اسکوائر روٹ بوتھ سائڈ وی گیٹ، یہاں پر اسکوائر روٹ لیں گے، 9 کا اسکوائر روٹ 3 ہو جائے گا، اور یہ ویلو ہو جائے گی dy/dx، اور اس کا اسکوائر ہٹ جائے گا، یعنی 2 - y آ جائے گا۔ رائٹ ہینڈ سائڈ میں بھی 4 کا اسکوائر، چونکہ اسکوائر روٹ لیا ہے تو دونوں میں سے ایک سائڈ میں ہمیں پلس مائنس بھی لگانا ہوگا، کیونکہ اسکوائر روٹ کی دو ویلو ہوتی ہیں، پلس اور مائنس، اور 4 کا اسکوائر روٹ یہ 2 ہو جائے گا، اور یہ اسکوائر روٹ کے اندر ہو جائے گا 3 - y۔ باقی ان پہ اسکوائر تھا تو اسکوائر ہٹ چکا ہے۔ اب یہاں سے ہم ویریبل کو سیپریٹ کر لیں گے۔ دیکھ رہے ہیں زیادہ تر ٹرم ہمیں y کے ہی نظر آ رہے ہیں، تو ان کو ہم ادھر لے جائیں گے، dx کو ہم رائٹ ہینڈ سائڈ میں لے جائیں گے، مطلب ایک سائڈ لے جائیں گے، باقی سارے ٹرم کو دوسری سائڈ لے جائیں گے۔ تو 3 ہے یہاں پر، اپان میں یہ 2 کانسٹینٹ، ان کو اس سائڈ لیں گے، پلس مائنس بھی ساتھ میں ہم ادھر ہی لے آئے ہیں، اور اس فیکٹر کو یعنی 2 - y کو، اور اپان میں یہ اسکوائر روٹ 3 - y اس کو ادھر لے آئے ہیں، اور dy تو ہمارا یہاں پر رہ گیا، اور dx کو ہم رائٹ ہینڈ سائڈ میں لے گئے نیومریٹر میں، یعنی ویریبل کو ہم نے کمپلیٹلی یہاں پر سیپریٹ کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب ڈفرینشیل ایکویشن کو سالو کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اسے انٹیگریٹ کریں، تو اس لیے لکھ دیں گے آن انٹیگریٹنگ، ہم اس کو انٹیگریٹ کر رہے ہیں۔ کانسٹینٹ جو ہے اس کو ہم نے یہاں پر باہر لے لیا ہے، پلس مائنس 3/2 انٹیگریٹ ہو جائے گا، یہ 2 - y اپان اسکوائر روٹ 3 - y dy، رائٹ ہینڈ سائڈ میں یہاں پر 1 کا انٹو مار سکتے ہیں dx میں، اور اس کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے ہم یہ جو 3 - اسکوائر روٹ کے اندر ہے اس کو ہٹانے کے لیے اسکوائر روٹ سے، یعنی اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے مان لیتے ہیں 3 - y کو کوئی ایک دوسرا ویریبل t² مان لیتے ہیں اس انٹیگریشن کو سالو کرنے کے لیے، اور ہمیں یہاں پر پھر dy کی ویلو بھی رکھنا ہوگی، تو اس کے لیے اس کو جب ڈفرینشیٹ کریں گے تو کانسٹنٹ کا ڈفرینسیشن 0 ہو جائے گا، اور یہاں پر y کا ڈفرینسیشن dy ہو جائے گا، اور اس کا ڈفرینسیشن یعنی پاور آگے آ جائے گی 2 × t، اور t کا ڈفرینسیشن dt ہو جائے گا۔ اس طریقے سے ہم dy کی ویلو یہاں پر نکال سکیں گے، مائنس کا 2 × t dt۔ تو یہ dy کی ویلو یہاں پر ہم نے لکھ دی ہے، مطلب dy کی ویلو نکال دی تاکہ ہم یہاں پر اس کو پٹ کر سکیں گے۔ تو یہ پلس مائنس چل رہا تھا،
सॉरी +-3/2 और लेकिन देखिए यहाँ पर y की वैल्यू फिर क्या रखेंगे, तो y को राइट हैंड साइड में ले आए, टी स्क्वायर को लेफ्ट में ले आए, तो 3 माइनस का टी स्क्वायर पुट कर सकते हैं हम y की वैल्यू को, क्योंकि अब हमें t में ही सब कुछ रखना होगा। तो 2 है लिख दीजिए, माइनस है, फिर उसके बाद में y की वैल्यू ये वाली पुट कर देंगे, यानी 3 माइनस टी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर दें और अपान में स्क्वायर रूट था और 3 माइनस टी वाई को हमने टी स्क्वायर माना था, और ये डी वाई की जो वैल्यू आई है माइनस का 2 इंटू टी इंटू डी टी वो पुट कर दें। राइट हैंड साइड में क्या था, 1 था, 1 का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन एक्स, और इंटीग्रेशन करने के बाद कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग सी ऐड कर देंगे, यानी पूरा का एक कांस्टेंट, वही आर्बिट्री कांस्टेंट जिसके बारे में मैंने बोला था कि फर्स्ट ऑर्डर का है तो उसके सॉल्यूशन में एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट होना चाहिए, तभी इसके सॉल्यूशन को जनरल सॉल्यूशन हम लोग बोलेंगे। तो +-3/2 इसको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा हमको। ब्रैकेट ओपन करेंगे, तब ब्रैकेट यहाँ पर हम ओपन कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि टी स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, उसे हम पहले लिख देते हैं, और माइनस का 3 और प्लस का है 2, तो डिफरेंस माइनस का 1 बचा, उसको लिख देंगे, और यहाँ पर स्क्वायर रूट से टी हट जाएगा, ओनली अपान में टी बचेगा, और ये -2 बचा हुआ है, इसको मैं बाहर ले लेना चाहिए था। चलिए अगली स्टेप में ले लेते हैं, माइनस का 2 इंटू टी इंटू डी टी, राइट हैंड साइड में नो चेंज, एक्स प्लस का सी। अब टी से टी ये कैंसिल कर देंगे, -2 को ब्रैकेट से बाहर लें, यानी माइनस जो है इसमें कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ये अगर प्लस है अभी तो माइनस हो जाएगा, और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो वो साइन वही रहेगी, चाहे आप किसी को ऊपर या नीचे ले तो कोई इफेक्ट पड़ना नहीं है। तो इसमें यानी माइनस को हमने बाहर दे के आए तो साइन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन हाँ वो 2 बाहर आ गया, और स्क्वायर रूट के अंदर जो है हमारा बचा, सॉरी इंटीग्रेशन के जिसका करना है वो टी स्क्वायर -1 बचा हुआ है, 2 हमने बाहर ले लिया है डी टी, और इधर है एक्स प्लस का सी, 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, +-3 चल रहा है, और अलग अलग इन टर्म्स का इंटीग्रेशन करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में टी स्क्वायर का करेंगे तो पावर 1 बढ़ जाएगी, 3 हो जाएगी, अपान में भी उतना ही आ जाएगा, -1 का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में टी हो जाएगा, राइट हैंड साइड में एक्स प्लस सी, और इस 3 का अंदर अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 से 3 तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, टी क्यू बचेगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3t हो जाएगा। टी को हम कॉमन भी ले सकते हैं, एक्स प्लस सी है ये, अगर हम टी को इधर से कॉमन ले लें, बाहर ले लें, तो हमें मिलेगा टी को कॉमन लेने पर टी स्क्वायर माइनस का 3 मिलेगा, और राइट हैंड साइड में एक्स प्लस सी है। ये अब दोनों साइड हम यहाँ पर स्क्वायर कर सकते हैं, और हमें पहले तो टी की वैल्यू भी यहाँ पर पुट करना होगी। स्क्वायर हम क्यों करना चाह रहे थे, क्योंकि हमें टी की जो वैल्यू यहाँ से जो पुट की थी, जब स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर रूट लग जाएगा, 3 माइनस वाई हो जाएगा, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट में 3 माइनस वाई हो जाएगा, और टी स्क्वायर की वैल्यू तो वहाँ मानी थी 3 माइनस वाई, वो एज इट लिख दीजिए, और माइनस का ये 3 है वो लिख देंगे, और राइट हैंड साइड में एक्स प्लस का सी, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस फिर इस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, वही वैल्यू रहेगी, प्लस माइनस की रहेगी। आप चाहें तो वाई को शुरू में लिख सकते हैं ये, और स्क्वायर रूट पे 3 माइनस वाई, राइट हैंड साइड में एक्स प्लस का सी। आप यहाँ पर स्क्वायर रूट इसलिए करना चाह रहे थे कि यहाँ पर स्क्वायर रूट हटाना है, स्क्वायर इसलिए करना चाह रहे हैं, स्क्वायर रूट हटाना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये चाहे माइनस हो या प्लस स्क्वायर करेंगे प्लस ही आ जाएगा, तो प्लस साइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, 3 माइनस वाई, और राइट हैंड साइड में हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये तो आ गया जनरल सोल्यूशन, तो हम लिख भी सकते हैं दिस इज़ दी जनरल सोल्यूशन, तो ये तो हमारा है जनरल सोल्यूशन। तो जनरल सोल्यूशन को फाइंड करने के बाद, क्योंकि एक आर्बिट्री कांस्टेंट आया और एक फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन था, इसके बाद हम इस का सिंगुलर सोल्यूशन और फाइंड करना है, लेकिन हम पहले सिंगुलर सोल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि ये हमको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, इसको हमने सॉल्व किया, तो ये आ गया इसका जनरल सोल्यूशन, यानी ये कर्व होंगे, अगर हम इसको प्लॉट करें तो ये कर्व होंगे, और कर्व के
اور یہاں پر سی بھی ہے، یہاں پر سی کی ڈفرینٹ ویلو ہم لوگ دے کے اس میں ڈفرینٹ کرو نکال لیں گے، یعنی یہ ایکچوئل میں سسٹم آف کرو ہے، یا کہنا چاہیے فیملی آف کرو ہے۔ تو ان فیملی آف کرو کے ہر ایک ممبر کو جو کرو ٹچ کرتا ہے اس سے ہم بولتے ہیں انویلوپ۔ آپ انویلوپ کی ڈیفینیشن بھی دیکھ لیجئے گا، ہو سکتا ہے ہمارے اسی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے، کوشش کریں گے اس میں اس کو انکلوڈ کرنے کی، یا کبھی اور یا آپ ڈیمانڈ کریں، یا پھر دیکھیے یہاں پر ہم بات کر رہے تھے کہ انویلوپ کی ڈیفینیشن پتہ ہونی چاہیے۔ تو انویلوپ کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہ ابھی ہم بتا رہے تھے کہ جتنے بھی آپ کے فیملی آف کرو کے ممبر ہیں ان کو ٹچ کرنے والا جو کرو ہوتا ہے اس کو انویلوپ بولتے ہیں۔ تو انویلوپ بھی جو ہے وہ ڈفرینشیل ایکویشن کو اسی طریقے سے سیٹسفائی کرتا ہے جس طریقے سے آپ کا یہ سولوشن کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھیں گے کہ تو جو انویلوپ آتا ہے یہی سنگولر سولوشن کہلائے گا ڈفرینشیل ایکویشن کا، یعنی اس ڈفرینشیل ایکویشن کا یہ تو جنرل سولوشن ہوگا، اور جو اس کا انویلوپ ہوتا ہے وہ بھی اس کا سولوشن ہوتا ہے، اور اس ڈفرینشیل ایکویشن کا وہ کہلائے گا سنگولر سولوشن۔ سنگولر سولوشن کے بارے میں ایک بات اور ہم یہاں پر بتا دیتے ہیں کہ سنگولر سولوشن میں جو ہوتا ہے کوئی بھی آربیٹری کانسٹینٹ نہیں آئے گا، جس طریقے سے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ آربیٹری کانسٹینٹ یہاں پر سی موجود ہے آپ کے جنرل سولوشن میں جو ڈفرینشیل ایکویشن کا سولوشن تھا، لیکن جو سنگولر سولوشن ہوتا ہے اس میں کوئی بھی آربیٹری کانسٹینٹ نہیں آئے گا۔ لیکن آپ اس سے کنفیوز نہ ہو جائیں پرٹیکولر سولوشن سے، کیونکہ پرٹیکولر سولوشن میں بھی کوئی بھی کانسٹینٹ آربیٹری کانسٹینٹ نہیں ہوتا ہے، لیکن جو پرٹیکولر سولوشن ہے وہ آپ کو ملتا کیسے ہے؟ جو بھی آپ نے جنرل سولوشن یہاں پر نکالا ہے، فائنڈ کیا، اس میں آپ سی کو کوئی پرٹیکولر ویلو دے دیں، سی برابر 1 دے دیں، 2 دے دیں، کچھ بھی دے دیں، تو اس کیس میں یہ بن جائے گا اس کا ابھی ہم نے جو نام لیا آپ کا پرٹیکولر سولوشن بن جائے گا۔ لیکن آپ سی کی ڈفرینٹ ویلو دے دیں، اس سے ہمیں کبھی بھی مطلب کوئی بھی ویلو دے دیں سی کی، اس سے کبھی بھی ہم یعنی اس جنرل سولوشن سے سنگولر سولوشن آبٹین نہیں کر پائیں گے، اونلی بائی گیونگ دا ویلو آف سی، یعنی سی کی ڈفرینٹ ویلو دے کے ہم یعنی کوئی بھی ویلو دے کے ہم نہیں بدل پائیں گے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس کرو کا جو انویلوپ ہوتا ہے جیسے کہ شروعات میں بتایا، وہی جو ہوتا ہے وہ انویلوپ ہی اس ڈفرینشیل ایکویشن کا سنگولر سولوشن کہلاتا ہے۔ تو ہم کیا کریں گے کہ اس کرو کا یعنی اس جنرل سولوشن سے بھی نکال سکتے ہیں، یعنی ڈائریکٹ سی کی ویلو پٹ کر کے نہیں، اس جنرل سولوشن اس کرو کے انویلوپ کو نکال کے بھی ہم سنگولر سولوشن نکال سکتے ہیں۔ تو اور دوسرا میتھڈ بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اب ایک ہی میتھڈ کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں، حالانکہ دوسرا میتھڈ بھی ہم جسٹ اس کے بعد ہی اس ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ دوسرے میتھڈ سے کس طریقے سے ہم سنگولر سولوشن فائنڈ کریں۔ فی الحال ہم آگے اپنی بات کو بڑھاتے ہیں کہ ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس جو ایکویشن آیا اسے ہم ایکویشن نمبر کوئی ڈال دیتے ہیں تاکہ ہمیں بلانا آسان ہو جائے اس کو۔ اب یہاں سے ہم اس کے سنگولر سولوشن یعنی گیون ڈفرینشیل ایکویشن کے سنگولر سولوشن کو فائنڈ کریں گے بائی دس ایکویشن، اس کے انویلوپ کو نکال کے، کیونکہ انویلوپ ہی اس سولوشن کا اس کرو کا جو انویلوپ ہوگا وہی گیون ڈفرینشیل ایکویشن کا سولوشن ہوگا۔ تو فرام ایکویشن نمبر 1 کو ہم اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم انویلوپ نکالنے ہیں، تو یہاں پر چاہے تو آپ بریکٹ اوپن کر دیں اور اس سے اور یہاں پر ہمیں ایکچوئل میں بریکٹ لیفٹ ہینڈ سائڈ میں ہمیں بریکٹ اوپن کرنے سے کوئی فائدہ نہیں مل رہا، تو اس کو ایسے رکھ دیں گے، رائٹ ہینڈ سائڈ میں بریکٹ کو اوپن کر دیں، یعنی ہم سی کی میں دیکھ رہے ہیں کہ کوڈریٹک ایکویشن یہ بن جائے گا کیونکہ ہول آف اسکوائر ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ انویلوپ کو نکالنے سے ہول آف اسکوائر اوپن کر رہے ہیں x² + c² + 2 × xc۔ انویلوپ کا جو
इन्वलॉप निकालने का इन्वलॉप निकालने के तरीके कई होते हैं, तो आप किसी भी मेथड से निकालें। और ये पर्टिकुलर केस आ गया यहाँ पर, तो हम उसी मेथड से निकाल दे रहे हैं। जब आर्बिट्री कांस्टेंट जो है सी यहाँ पर, उसमें 2 पावर हो मैक्सिमम, तो ऐसे केस में हम एक शॉर्टकट मेथड से भी निकाल सकते हैं। हालांकि आप जिस मेथड से भी इन्वलॉप निकालना चाहें उसमें निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक है, तो जैसे पहले हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। सी की जो सबसे बड़ी पावर है, यानी इस टर्म को हम लेफ्ट में ले आ रहे हैं। हालांकि हम लिखेंगे इसको राइट में ले आ रहे हैं, लेकिन लिखेंगे हम सब टर्म को राइट में ही। और सी को आप मानें कि सी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सी की सबसे बड़ी पावर और प्लस सी का जो है वो देखने एक पावर का टर्म, और जिसमें सी टर्म नहीं आ रहा है। इस टर्म को जब उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा वाई स्क्वायर 3 माइनस वाई। वो आप बात अलग है कि आप इस माइनस को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो सी में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, जिसमें सी के एक पावर का कोएफिशिएंट 2x है यहाँ पर, और इसमें सी की एक भी पावर नहीं है, तो वो टर्म ये नज़र आ रहा है। इसमें हमने माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बाई माइनस का 3 हो जाएगा। आपकी मर्जी है करें या ना करें, ये हम यहाँ पर निकालना चाह रहे हैं। जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है a स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्या होता है, b स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट आपको मालूम है जब एनवलप निकालने के तरीका तब, जबकि आर्बिट्री कांस्टेंट क्वाड्रेटिक फॉर्म में होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उससे बनता है, तो आप इसके डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर पुट करके ही एनवलप का इक्वेशन निकाल सकते हैं, जो कि आपका जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना जो हम बाद में बता देंगे आपको। तो एनवलप अभी हम बात करेंगे कि हम एनवलप इसका फाइंड कर रहे हैं। ये तब है जब सी जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, जो सी पैरामीटर है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। तो एनवलप यानी द इक्वेशन ऑफ एनवलप ऑफ 1, यानी जो जनरल सॉल्यूशन था उसका एनवलप। तो आपको मालूम है कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसको हम 0 के बराबर पुट करके ये एनवलप का इक्वेशन होता है। और इसमें क्या करेंगे, ये होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac होता है बराबर 0, जैसे कि इधर बताया हमने। और b क्या होता है और a क्या होता है, a होता है जो क्वाड्रेटिक पावर 2 पावर होती है उसका कोएफिशिएंट, जो कि इसमें नहीं लिखा तो 1 होगा, वो तो a की जगह पर आ जाएगा। और b क्या होता है जो यहाँ पर देखें, अगर हम कैपिटल से डिनोट कर दें तो ये इस तरीके से हो जाएगा, जो x का कोएफिशिएंट होता है, तो यानी एक पावर को कोएफिशिएंट की एक पावर ये है, उसका कोएफिशिएंट 2x है, तो ये b होता है 2x का होल स्क्वायर। c का मतलब जिसमें c की एक भी पावर ना हो, यहाँ पर कैपिटल C हमने यूज़ किया है, ये वाला c और ये वाला c अलग है, आपको मालूम है। ये हमने डिस्क्रिमिनेंट का लिया है इस इक्वेशन के, तो यहाँ पर x था वो यहाँ पर काम कर रहा है c की जगह पर x यहाँ पर c है, तो ये कैपिटल C की वैल्यू ये है। यानी कंपेयर करें आप इससे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो c की वैल्यू ये है और x यहाँ पर c है, तो ये वैल्यू है y स्क्वायर और y माइनस का 3 = 0। तो ये आ गया इक्वेशन। अभी हम और सॉल्व करेंगे सर, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 4 हो गया ये, और y स्क्वायर तो है ही पहले से, और y माइनस का 3 = 0। अब ये इक्वेशन जो आया है इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करके रख लेना चाहिए अच्छी तरीके से। पहले तो हम पूरे इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दें। जब हम इक्वेशन को 4 से डिवाइड करेंगे, ऊपर थोड़ी कैलकुलेशन में गलती हो रही है, उससे थोड़ा सुधार कर दें। ये देखिए यहाँ पर हमने आपने चेक कर लिया होगा, ये टर्म तो हमने लिख दिए थे, इस टर्म को ट्रांसपोज किया, ये टर्म प्लस का x स्क्वायर जो था वो छूटा हुआ है यहाँ पर, ये सी लेफ्ट हैंड साइड में इधर रखा जाएगा प्लस का x स्क्वायर, राइट हैंड साइड में 0, तो इसके साथ में प्लस का x स्क्वायर, तो ये काम करेगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये c के बराबर है। इसमें सुधार कर लें, हमारी ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन में मिस्टेक है।
तो ये वैल्यू जो है पूरी ब्रैकेट में रखें, y² और प्लस का x² है। ये बहुत बेहतरीन सवाल था, ये कैलकुलेशन में गलती हो गई और मेथड वही रहेगा, बस कैलकुलेशन में थोड़ी गलती है, उसे सुधार कर लें। यानी c की वैल्यू इतनी बड़ी सी थी, वो हमने लिख दी है। अब 4 से जब हमने डिवाइड करने की बात बोली थी, अभी होल स्क्वायर किया सॉरी, और चलिए हम इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। तो -4 का इसमें इंटू होगा, तो माइनस का 4x² मिलेगा और राइट हैंड साइड में 0। जब माइनस का 4² प्लस 4² कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बच रहा है फैक्टर वो ये है माइनस का 4y² और y माइनस का 3 = 0। अब यहाँ पर सर ये 4 तो 0 हो नहीं सकता माइनस, तो ये दोनों अलग अलग 0 होंगे, y = 0 और y - 3 = 0। तो यहाँ पर हमने शुरुआत में बोला था एक चीज़ पर ध्यान रखना है, मतलब अब एनवलप ये लिख के ऐसे नहीं छोड़ देना है कि हमारा ये सिंगुलर सॉल्यूशन है, क्योंकि इनमें भी जो हमारा सॉल्यूशन आया है ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कुछ करेगा भी नहीं और कुछ कर सकता है, जो करेगा वही सिंगुलर सॉल्यूशन होगा, वही एनवलप का सॉल्यूशन होगा। तो पहले तो हम इसको ले लेते हैं, सिंपल है, y = 0। तो दो यहाँ पर सॉल्यूशन आया, किसको हम कहें एनवलप का है, तो इसलिए सबसे पहले तो y = 0 ले लें और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy/dx हो जाएगा, वो भी 0 के बराबर। और इस dy/dx को हम लोग क्या बोलते हैं, p बोलते हैं, तो p = 0, y = 0 और ये p = 0 मिल गया। अब इसको हम, तो ये वैल्यू जो मिली है इनको इक्वेशन यानी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे, p बराबर जब 0 रखेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो 0 हो जाएगा, और y की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो ये राइट हैंड साइड तो 0 नहीं होगा, क्योंकि 4 × 3 12 हो जाएगा, तो 0/12 नहीं होगा, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये जो आया है विच इस, तो हम बता देंगे ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो लिख देते हैं हम यहाँ पर, दीज वैल्यूज़ ऑफ y एंड p डू नॉट satisfy the given differential equation. So अभी हमने जो वैल्यू निकाली थी यानी y = 0, y = 0 सही ये निकला था, y = 0 इज़ नॉट ए सॉल्यूशन, यानी कोई भी ये सॉल्यूशन नहीं है, सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं है। अब हम जो हमें दूसरी वैल्यू मिली थी उस पर फोकस करें, यानी y माइनस का ये y - 3 है, ये आया था, इसको ले लेते हैं। तो अगेन यहाँ से अगेन y = यानी y - 3 लिखा हुआ है अभी, y - 3 = 0। इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx मिलेगा और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। जैसे p की वैल्यू हमको ये p ही तो है, यानी dy/dx की वैल्यू 0 के बराबर मिल जाएगी, मीन्स p की वैल्यू ये 0 के बराबर मिल जाएगी। यानी अगर हम यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो y = 3 आ जाएगा और dy/dx करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये जो सेट मिला है हमको, अगर इस फॉर्म सेट को रखते हैं अपने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में, यानी p = 0, तो ये पूरा राइट लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगा, और y = 3 रखेंगे तो देख रहे हैं इधर भी 0, तो 0 = 0 यानी सेटिस्फाई करेगा। तो ये वैल्यू देख रहे हैं सेटिस्फाई कर रही है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो इसी बात को हम लिख देंगे, these values of, यानी सॉल्यूशन निकलने के बाद हमें चेक भी करना है, ये हम यहाँ पर बताना चाह रहे हैं, ऑफ y and p satisfy the given differential equation hence ये
کہہ سکتے ہیں یا یہ کہہ سکتے ہیں y - 3 = 0 یا ہم y = 3 کا ہے is the required general solution, required singular solution. جنرل سولوشن تو ہم لوگ پہلے نکال چکے تھے. یہ ریکوائرڈ سنگولر سولوشن ہے جو کہ گیون کرو کا انویلپ کا ایکویشن ہے. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ فار لسننگ می. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.